آئندہ مالی سال 2025-26 کا کل بجٹ کا تخمینہ 1028 ارب روپے ہے، جو کہ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا، جس میں غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 642 ارب روپے ہیں، جبکہ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ پی ایس ڈی پی کا حجم 249.50 یعنی 249.50 ارب روپے ہیں۔ فیڈرل فنڈڈ جو پروجیکٹس ہیں اس کی مد میں 66.5 ارب روپے اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی مد میں 38 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں۔ اسی طرح یہ بجٹ ہمارے صوبے کا سرپلس بجٹ ہے اور اس سرپلس بجٹ کا تخمینہ تقریباً 42 ارب روپے ہے، جو ایک لحاظ سے بلوچستان کا تاریخی بجٹ ہے۔ نیز صوبے کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1 ارب سے زیادہ کا بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ صوبائی آمدنی میں بہتری لائی جا رہی ہے، جس کے تحت صوبائی آمدنی کو 226 ارب تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ صوبے میں جاری خراجات میں نمایاں کمی لائی گئی ہے تاکہ صوبائی وسائل کو زیادہ اہم اور ترجیحی منصوبوں پر صرف کیا جا سکے۔ اس مد میں آپریٹنگ جو ایکسپینڈیچر موجودہ جو 43 ارب روپے کے مقابلے میں 33 ارب روپے کر دیا گیا، جس میں 10 ارب روپے کی کمی کی گئی۔ رواں مالی سال کے دوران کیپٹل ایکسپینڈیچر کی مد میں مشینری اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے 4.50 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ اس میں پچھلے سال کی نسبت 6 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے۔ محکموں کو گرانٹس کی مد میں 113 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلے سال کے بجٹ کا ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک مربوط منصوبہ بندی کے تحت ایسے کئی منصوبوں پر کام کا آغاز ہوگا جو کہ انشاءاللہ اس صوبے کی تقدیر بدل دیں گے۔ ان میں سے چند منصوبے مندرجہ ذیل ہیں: مزید 8 شہروں میں سیف سٹی کا قیام اور 18 ارب کی فراہمی، ضلع کی سطح پر عوامی ضروریات پورا کرنے کے لیے 20 ارب کی فراہمی، شہری سہولیات کے لیے 3 ارب کی فراہمی جو کہ صفائی کے نظام اور نکاسی آب پر خرچ ہوں گے، 1000 فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے جو صاف کلین واٹر دے گی، اس کی فراہمی تاکہ کوئی یونین کونسل اس سے محروم نہ رہے۔ ماشکیل میں ایک ڈیم کی تعمیر جس سے نہ صرف علاقے کو پانی دستیاب ہوگا بلکہ چاغی میں کان کنی کرنے والے کمپنیوں کو فروخت بھی ہوگا، اور اس منصوبے کی لاگت تقریباً 25 ارب روپے ہے۔ چاغی صنعتی علاقوں اور شہریوں کے لیے شمسی گریڈز، نوجوانوں کو ہنر سکھانے اور بلا سود قرضوں کا پروگرام جس کی لاگت 16 ارب روپے ہے۔ عوامی شکایت کے ازالے کی مربوط نظام جو کہ تحصیل کی سطح سے لے کر صوبائی سطح تک ہوگا، ڈیموں کے کمانڈ ایریا تعمیر کرنے کا منصوبہ، بی ٹی یو گیس سے کات کے کارخانے کا منصوبہ۔ اسی طرح ہماری صوبائی حکومت نے پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تحت مالی سال 2025-26 کے لیے قابل ذکر منصوبے اور ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے جامع ترقیاتی ویژن تشکیل دیا ہے، جس میں معیشت، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے نظام کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، جس میں ڈیم، سڑکیں، صنعتی زون، ٹرمینلز، ریل کے منصوبے، روزگار اور معیشت کی فراوانی کی مائکرو فائنانس اور زراعت وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے بے روزگار نوجوانوں کو فنی تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے 5000 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ صوبے میں مالیاتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت پہلی بار بلوچستان کلائمیٹ چینج فنڈ کے تحت اسپیشل فنڈ 500 ملین روپے کی گرانٹ مختص کی گئی ہے۔ یونیورسٹیز کو، جامعات کو 8000 ملین روپے کی خطی رقم بلوچستان کے تمام یونیورسٹیز کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں
फेडरल गवर्नमेंट यानी HEC ने भी 3,000 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। बचत स्कीम के तहत मौजूदा सूबाई हुकूमत कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगी, सिर्फ किफायतशारी को बरकरार करने के लिए फैसला किया गया कि कोई गाड़ी नहीं खरीदी नहीं जाएगी, सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जहां उनकी जरूरत पड़ी खरीदी जाएगी। नए माली साल 2025-26 में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम पैदा करने के लिए बलूचिस्तान के तमाम मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मजमूई तौर पर 4188 कॉन्ट्रैक्ट और 1958 रेगुलर नई आसामियां तख्लीक की जा रही हैं। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत माली मसाइल का सामना शुरू दिन से ही कर रही है, मगर नामसाइद हालात के बावजूद हुकूमती और अपोजिशन के हलकों को यकसां बुनियादों पर तरक्याती मनसूबों में वसाइल की तकसीम को यकीनी बनाया गया है। सूबे की बढ़ती आबादी को सरकारी मुलाजिमतों और दीगर रोजगार की फराहमी में हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब हम इन अहम सूबाई सरकारी महकमों की कारकर्दगी और इनके बारे में जो इकदाम हमारी सूबाई हुकूमत ने उठाई हैं और मजीद इनके लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज पेश करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, महकमा सेहत। जनाब स्पीकर, सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सेहत का बेहतर निज़ाम ना सिर्फ लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि माशी तरक्की में भी माउन साबित होता है। मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम, इलाज, मुआलजा और फ़रोग़ सेहत के हवाले से इक़दाम करना पब्लिक सेक्टर में इंतहाई अहमियत की आमिल है, इसलिए शोबा सेहत हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। महकमा सेहत ने रिकॉर्ड मुद्दत में बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ किया था और मजीद इस प्रोग्राम को वसअत दिया जा रहा है। इस इनकलाबी इकदाम से सूबे के शहरियों को सेहत की सहूलियात की फराहमी में आसानियाँ पैदा हुई हैं। लोरलाई और फुजदार में बर्न यूनिट्स का क़याम और इनकी मशीनरी और दीगर ज़रूरी आलात की फराहमी और कोयटा में नए कायम शुदा कैंसर अस्पताल और ट्रामा सेंटर को सहूलियात मुहैया करना हुकूमती इकदामात में शामिल हैं। जिला नसीराबाद और जोग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल मुकम्मल तौर पर ICU और HDU से लेस अस्पताल का क़याम अमल में लाया गया है। इसी तरह रवां माली साल में बलूचिस्तान के तमाम अजला के लिए मजमूई तौर पर 66 एम्बुलेंसेस की खरीदारी की गई है। रवां माली साल के दौरान 663 मेडिकल ऑफिसर्स, लेडी मेडिकल ऑफिसर्स, डेंटल सर्जन्स और स्टाफ नर्सेस को कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर भर्ती किए जा चुके हैं। अब तक हमारी सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 2,89,086 मरीजों को 2,08,986 मरीजों को 63,6,300 मिलियन रुपए की लागत से मुफ्त इलाज व अद्वियात फराहम कर चुकी है और दूर दराज इलाकों में आम आदमी को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए PPHI को 4,600 मिलियन रुपए के ग्रांट दे चुके हैं। आने वाले माली साल 2025-26 में शोबा सेहत के लिए 2120 कॉन्ट्रैक्ट और 37 रेगुलर नई आसामियां तख्लीक की गई हैं। मजमूई तौर पर 2025-26 में महकमा सेहत की तरक्याती बजट के मद में 16.4 और गैर तरक्याती मद में 71 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शोबा तालीम। जनाब स्पीकर, हुकूमत की तरजीहात में तालीम का फ़रोग़ सरफ़हरिस्त है। हुकूमत बलूचिस्तान पूरे सूबे में मयारी तालीम की फराहमी की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में हर साल सूबाई बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तालीम के शोबे के लिए मुख्तस होता है, जिसका मकसद बलूचिस्तान में सब के लिए मयारी तालीम तक रसाई को मुमकिन बनाना है। हुकूमत बलूचिस्तान अवाम को मयारी तालीम की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। रवां माली साल में हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबाई बजट का 17%, जिसमें से 12.5% स्कूल एजुकेशन के लिए मुख्तस किया गया, जिनमें चंद अहम इकदाम दर्ज झैल हैं। रवां माली साल बराए 24-25 हमारी सूबाई हुकूमत ने तालीम के शोबे में नुमायां कामयाबियां हासिल करने के लिए एजुकेशन का बजट 43% और तरक्याती बजट 51% बढ़ाया, जिससे तालीम की बेहतरी में मदद मिली। रवां माली साल 2024-25 में हमारी सूबाई हुकूमत ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECE क्लासेस की तकरीबन 100
اساتذہ کی آسانیاں تخلیق کی تاکہ بچپن کی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی طرح حکومت بلوچستان نے رواں مالی سال کے دوران 18 نئے پرائمری اسکول قائم کیے اور ساتھ ہی 50 پرائمری اسکولوں کو مڈل کا درجہ اور 43 مڈل اسکولوں کو ہائی کا درجہ اور 4 ہائی اسکول ہائر سیکنڈری اسکول میں اپ گریڈ کیے جا چکے ہیں۔